the Lord has come. Let earth receive her King. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Merry Christmas, everyone. I am Rehana. Today, we are gathered here for a joyful Christmas celebration. Christmas brings joy. Christmas brings cheers. Christmas is the perfect time to celebrate the love of God. Today was the day when our Lord, our Savior, our Christ, was born in Bethlehem. I am Ashtami. Welcomes you all to this wonderful Christmas celebration. Good morning, everyone. Our chief guest of the day, Reverend Father Josmond Tela Parambel, the principal of Holy Innocents Public School. Respected manager, Reverend Father Matthews Chakalakal CMI, our principal, Reverend Father Joshi Mambarmil CMI, our KG in charge, Sheba Ma'am, dear parents, teachers, and my dear loving friends. What a wonderful morning it is, and having you all here with us today makes it even more special. Once again, I warmly welcome you all to this wonderful celebration. Hey friends, just look around. Our school is beautifully decorated for Christmas celebration. Now we feel Christmas is not a season, it's a feeling. This is Adinarayanan on the stage. Joyfully welcomes you all for Christmas celebration. Friends, do we have any programs and special guests today? Of course we have. Really? That's good to hear. Then come, let's welcome all. Oh sure, with pleasure. It's a great honor to have Reverend Father Josmond Tela Parambel, the principal of Holy Innocents Public School, as our chief guest, who has a long list of illuminating works before his name. On behalf of all present here, I welcome you, Father. Please welcome him with a huge round of applause. Friends, today we are blessed with the presence of our manager, Reverend Father Matthews Chakanika CMI, a born talented personality. I welcome you, Father. And also we have a most respected principal, Grandfather Joshi Mambarambit CMI, a man of great vision. I welcome you, Father. Lastly, I welcome our KG in charge, Sheba Ma'am, our most loving parents, teachers, and my dear friends to this wonderful event. This is a joyful moment for all of us. Prayer is what brings us closer to God. Friends, shall we start a Christmas celebration with a prayer dance? Oh sure, with pleasure. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Oh,
in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, that was really fantastic performance, isn't it? Yes, of course it is. By the way, Rayhana, what is our next program? I think now it's time to call our manager father for felicitation. Yes, of course, Rayhana. I now request our manager father to lead us with his inspiring words. നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ്റെ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ജോസ്മോൻ തേലേപ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ ഹോളി ഇന്നസെൻ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനായ പ്രിൻസിപ്പൽ ജോഷി മായമ്പറമ്പിലച്ചൻ, ഈ സെക്ഷൻ്റെ ഹെഡ് ഷീബ മാം, ഇവിടെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, പേരൻസ്, കുട്ടികളെ, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം ദൈവം നമുക്ക് കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനം. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിന്ന് KG സെക്ഷൻ്റെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ KG സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എ സെക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ജവഹർ പബ്ലിക് സ്കൂൾ. നമ്മുടെ ജവഹർ പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ ഹൃദയസ്പന്ദനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് എനിക്ക് ഇവരെ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ആ രീതി കാണുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നും, വിശുദ്ധ ചാവറിയച്ചൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സൂക്ഷിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ കൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് നമ്മളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നോക്കുകയും അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന് ഞങ്ങളെ അനുശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് KG സെക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ KG സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളെ മാലാഖമാർ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം. വയലാർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ കൈക്കുടന്നയിൽ നിന്നും പൊട്ടിവീണ മനുഷ്യപുത്രൻ യേശുദേവന്മാരാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെന്ന്. അത്ര നിർമ്മലമായിട്ട് ഇവിടെ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ ഈ ക്രിസ്മസ് സമ്മേളനം, എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. വളരെ ശക്തമത്തായിട്ടുള്ള മനസ്സിലും ആത്മാവിലും ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ദൈവം തമ്പുരാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന വഴിയിലൂടെ ഇവരിപ്പം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം. എല്ലാ കാലത്തും ദൈവം തമ്പുരാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കുവാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകണമേ എന്നുള്ളതാണ് വലിയ പ്രാർത്ഥന. നമുക്ക് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ചരിത്രം കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. യേശുദേവൻ ജനിച്ചത് ഒരു പുൽക്കൂട്ടിലാണ്,
എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ദരിദ്രനായി സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പുൽക്കൂട്ടിലെ ജനിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് സ്വർഗം തുറന്ന് മാലാഖമാരെ ആകാശത്ത് നിന്നും വെള്ളിമേഘങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് വളരെ ശ്രുതിമധുരമായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയ സംഗീതം ആലപിച്ചു. നമ്മളെ കേട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ സംഗീതമാണ് ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ഇൻ ദ ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് പീസ് ടു ഹിസ് പീപ്പിൾ ഓൺ എർത്ത്. അത്യുന്നതങ്ങളിലെ ദൈവത്തിന് മാലാഖവൃന്ദം ആദ്യമായിട്ട് ആർത്തുല്ലസിച്ച് പാടുകയാണ്. ദൈവപുത്രൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി, ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, നമ്മളെ ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി? സത്യം പറഞ്ഞാല് നമ്മളെല്ലാം സൃഷ്ടികളാണ്. ഈ സർവചരാചരവും സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യനെ അതിൻ്റെ മകുടമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കുക, നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കുക. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം. നമ്മളിലൂടെ, നമ്മുടെ വാക്കിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം പ്രകടമാകേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. താരാശങ്കർ ബാനർജി എന്ന ബംഗാളി നോവലിസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ ഡോക്ടറെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ബംഗാളിന്റെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാ രോഗികൾക്കും മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അന്നേരം ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം സഞ്ചിയിലാക്കി അദ്ദേഹം സൈക്കിളിലെ ആ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് രാവിലെ സൈക്കിളിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നവരോട് ചോദിക്കും, സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പം അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ ദിവസവും കാണുമ്പോൾ പറയും സുഖമാണ്. അന്നേരത്തേക്ക് വീണ്ടും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പറയും, സുഖമായിരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് സുഖമുണ്ടെങ്കിലേ ദൈവത്തിന് സുഖമുള്ളൂ, നമുക്ക് സുഖമുണ്ടെങ്കിലേ ദൈവത്തിന് സുഖമുള്ളൂ. നമ്മളെ ഏകോര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ജീവിച്ചാലേ ദൈവത്തിന് സുഖമുള്ളൂ. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം. അതിനെന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്? സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം, സന്മനസ്സാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പഴയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു പുസ്തകം താളുകൾ മറിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം സന്മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഗുണമാണ് സന്മനസ്സ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതുവരെ വില കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഗുണവുമാണ് സന്മനസ്സ്. ഇതുവരെ വില കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് വില കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിന് വില തരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് വില തരുന്നുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും വില തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സന്മനസ്സുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും ധൈര്യത്തിന് വില കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുവരെയായിട്ടും സന്മനസ്സുള്ള ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എന്താ സന്മനസ് എന്നുള്ളത്. നമ്മളൊരു പാവപ്പെട്ടവനെ മറ്റുള്ളവൻ സഹായിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അത് നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ. നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഹയർ സെൻസാണത്. അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളെ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ട്, മനസ്സിനൊരു സുഖമുണ്ട്. അത് സന്മനസ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രകടനമാണ്. നമ്മുടെ പഴയ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെയോ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ കോണിലൊക്കെ അദ്ദേഹം കയറിപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം കയറിപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സന്മനസ്സിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ ടി വിയിൽ കണ്ട ഒരു രംഗം ഓർത്തു പോവുകയാണ്. ഡബിൾ MA ഉള്ള ഒരു ടീച്ചറിന് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ മേല. ചോദിച്ചു, ഡബിൾ MA എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ TV-ക്കാരെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. എന്താണ്? അമ്മയെ തള്ളി താഴെയിട്ട് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം രംഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകെ കാണിക്കുകയാണ്. ഒരു വിഷപ്പറവയുടെ കൊക്കും നഖങ്ങളും ചിറകും മർത്തിനിൽ മുളച്ചിട്ട് അവരൻ്റെ സ്വൈരത്തെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും എല്ലാം കവർന്നെടുത്ത് വീരപരിവേഷമാളുന്ന ആൾക്കാർ, പാവങ്ങളെ നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ആമുഖ പ്രഭാഷണം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്.
നമ്മൾ ഈ 4ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, മലയാള പാഠാവലിയിൽ. ഒരു പ്രാവശ്യം ആ പാഠപുസ്തകം മറിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ONV സാറിൻ്റെ ഒരു കവിത കണ്ടു. അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുടയില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് കവി തന്നെ കവിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണ്. സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമായി, ജൂൺ 1 തോരാ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കുടയില്ല പോകാനായിട്ട്. അന്നേരം അമ്മ വെട്ടിക്കൊടുത്തു ഒരു വാഴയില വെട്ടി അത് കൊടുത്തു. അവൻ ആ വാഴയിലയും വെച്ച് തലയിൽ വെച്ച് ചെറുസ്ലേറ്റും ബുക്കും മാറോടണച്ച് നേരെ സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ്. നടന്നു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടന്നു പോകുന്നത്? നനയാതെ, ആകെ നനയാതിരിക്കാനായിട്ട് അത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആകെ നനഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു പൂക്കടയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുറകെ വന്നിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് ആ കൊച്ചു പയ്യന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറയുകയാണ്, നനയാതെ എൻ്റെ കുടയിൽ കയറിക്കോളാൻ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് കവി അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, കുടയില്ലാത്തവനെ കൂടെ നിർത്താൻ കുറവ് തോന്നാത്തൊരു കൊച്ചുപെങ്ങൾ. കുടയില്ലാത്തവനെ കൂടെ നിർത്താൻ കുറവ് തോന്നാത്ത ഒരു കൊച്ചുപെങ്ങൾ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും നനഞ്ഞത് മഴയിലല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനത്തിലായിരുന്നു എന്ന് കവി അവസാനം കുറിക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവർ, ധാരാളം അനുഭവങ്ങളെ, അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ദൈവത്തോട്, ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത്. ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം, ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെയാണോ നമ്മളെ? നമുക്ക് ആകെപ്പാടെയുള്ള സമ്പത്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സന്മനസ് നമ്മളിൽ വളർത്തുക. ഞാൻ എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതുതന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളെ വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും, ബഹുമാനരായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, ആദരണീയരായിട്ടുള്ളവരെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സന്മനസ്. പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകുക, അംഗവിഹീനനെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകുക, അവരെ പ്രായം ചെന്നവരോട് കാരുണ്യത്തോടെ പെരുമാറുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അതിനുള്ള എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും ഇവിടെയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധന്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം, അതുവഴിയായിട്ട് ധാരാളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതിപ്പ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവം കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭാഗ്യം എന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്കും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും, നിങ്ങളെ അടുത്തു വരുന്നവർക്കും എല്ലാം ക്രിസ്മസിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Father, for your inspiring words. Thank you so much. Next we have lighting of Christmas candle. To mark the start of a celebration, we will now light the Christmas candle. As we light this candle, let it symbolize the light of hope and love that Christmas brings into our lives. For that, I will now request our beloved fathers to please do the honor of lighting the Christmas candle and also to cut the Christmas cake. Parents, please give them a huge round of applause.
Good afternoon to everyone. Thank you, Father. Most respected School Manager Father Matthews Chakalakal, CMI. Most respected Principal Father Joshi Mayam-Parabil, CMI. Respected KG Coordinator Mrs. Sheba Joseph. All the parents, teachers and my dear children. A Merry Christmas to all. Happy ആണോ എല്ലാവരും? Happy ആണോ? ക്രിസ്മസ് ആണ്. സോ വി മസ്റ്റ് ബി ഹാപ്പി. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക. ക്രിസ്മസ് ഈസ് എ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റിവിറ്റി. ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഫീസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലാണ് ക്രിസ്മസ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജവഹർ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുന്നത് ആസ് എ വർക്കിംഗ് ഡേ. എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങി വലിയൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. വിത്ത് ദ ഫാദേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി. I've been with the father manager for 15 minutes. 15 മിനിറ്റോളം ഫാദർ മാത്യൂസിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. ഐ ഫെൽറ്റ് സോ പോസിറ്റീവ്. വീണ്ടും 15 മിനിറ്റ് ഫാദർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ജോഷി അച്ഛന് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് എനർജി പകർന്നു തന്നു. വിത്ത് ടീച്ചേഴ്സ്, വിത്ത് ആൻറ്റീസ്, വിത്ത് ദ മെനി സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് വിത്ത് യു ഓൾ ഐ ഫീൽ അവർ കിഡ്സ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് അബൌട്ട് ക്രിസ്മസ്. നമുക്കറിയാം ക്രിസ്മസ് ഒരു സിംബോളിക് ഫെസ്റ്റിവലാണ്. ദർ ആർ മെനി സിംബൽസ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഓവർ ഹിയർ. ക്രിസ്മസ് ക്രിബ്, ക്രിസ്മസ് ക്യാൻഡിൽ, ക്രിസ്മസ് കേക്ക്, ക്രിസ്മസ് ട്രീ, ക്രിസ്മസ് സ്റ്റാർസ്, ക്രിസ്മസ് കാരൽ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ എവ്രിതിങ് ഹാസ് എ പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജ് ടു ഗിവ് അസ്. ക്രിസ്മസ് ക്രിബിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട്, മനുഷ്യരുണ്ട്, ആട്ടിടയന്മാരുണ്ട്, രാജാക്കന്മാരുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഒരു ചെറിയ കൂട്ടിലായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ക്രിസ്മസ് ക്രിബ്. ആ ക്രിബ് നൽകുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ്? ദറ്റ് വി ഷുഡ് എംബ്രേസ് എവ്രി വൺ, ദറ്റ് വി ഷുഡ് അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഇൻവോൾവ് എവ്രി വൺ ഇൻ അവർ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിപ്പിടിക്കുക, എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുക, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുക. അതാണ് ക്രിബിൻ്റെ മെസ്സേജ്. ക്രിസ്മസ് സ്റ്റാർസ് നമുക്കറിയാം അതൊരു ലൈറ്റാണ്, വെളിച്ചമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർ അന്ധകാരത്തിൽ വെളിച്ചം പകരുന്ന പോലെ നമ്മളെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയൊരു തിരുവട്ടമായിട്ട് മാറാൻ, ചെറിയൊരു ലൈറ്റായിട്ട് മാറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ക്രിസ്മസ് സ്റ്റാർസ് മെസ്സേജ്. വീണ്ടും ക്രിസ്മസ് ട്രീ, ഒത്തിരി ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് ട്രീ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് മാറുക. നമ്മളെല്ലാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ടു ബി എ ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ അതേഴ്സ്. നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കോൾ ടു ബി എ ഗിഫ്റ്റ് ടു അതേഴ്സ്. അപ്പം നമുക്കതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കായി ഒരു പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കണം. വീണ്ടും ക്രിസ്മസ് കേക്ക് വിച്ച് സ്വീറ്റൻസ് എവ്രി വൺ. എല്ലാവർക്കും മധുരമായി മാറുന്നതാണ് ക്രിസ്മസ് കേക്ക്. നമ്മുടെ ജീവിതം ഇതുപോലെ ഒരു മധുരമായിട്ട് തീരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് തന്നെ മധുരമാകാൻ പറ്റും, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർ വി ബിക്കം എ സ്വീറ്റനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു അതേഴ്സ്? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ലെറ്റ്സ് ബിക്കം എ സ്വീറ്റ് ടു ഓൾ whom we meet every day around us. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്മസ് കാരൽ. നമ്മുടെ കണ്ണിനും മനസ്സിനും ചെവികൾക്കും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഇമ്പമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ക്രിസ്മസ് കരോളുകൾ കേൾക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇടങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി, ഒരു നല്ലൊരു ഹെവൻലി എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ലിവിങ് കാരൽസ്, ജീവിക്കുന്ന കരോളുകളായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഇന്ന് ഈ ജവഹർ ഫാമിലിയിൽ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞുമക്കൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫാദേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഈ സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷവും നമുക്ക് നൽകുന്ന ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാം. ഈ പോസിറ്റിവിറ്റി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു അനുഭവമായിട്ട് മാറുക. അപ്പം അതുപോലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീസ്റ്റായ ഈ ക്രിസ്മസ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാനും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മേരി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. Thank you, Father, for your golden words. Thank you so much
Words cannot express a gratitude towards our chief guest, Grandfather Josmon Tela Parambil, the principal of Holy Innocents Public School, who had made this day a memorable one. To express a love and appreciation, I would now request a KG in charge Sheba ma'am to present a memento to our chief guest. Father, please accept a token of love. Thank you, Father. Friends, shall we call our friend Jan for Christmas speech? Oh, sure, with pleasure. Jan, please come. Good morning, everyone. Happy Christmas. Respected chief guest, Grandfather Josmo Tela Parambil, a manager, Grandfather Matthew Chakalka Siamai, a principal, Grandfather Joshi Mal Parambil Siamai, a KG in charge, Sheba ma'am, dear parents, teachers, and my dear friends. I am John J. Sham, standing for you to say a few words about Christmas. Christmas is celebrated on 25th December every year, as it is considered to be the day on which Jesus Christ was born. Christmas celebration is a symbol of peace and love. On these special days, midnight prayers were arranged in most of the churches. Many families make cribs. Cribs are the models of Jesus' birth spot. Many little statues are placed in the crib. Joseph, Mary, baby Jesus, sheep, shepherds, and angels have a place in the crib. Christmas tree also makes the occasion more enjoyable. In this season, churches, homes, and Christmas trees are beautifully decorated with stars. Sweet cakes also are part of Christmas celebration. It is a time for music too. Carol singing makes the whole atmosphere more beautiful. People celebrate Christmas in a very rejoicing mood. Before I end my works, once again, I wish you all a very happy Christmas and a prosperous New Year. Thank you. Have a nice day. Wow, that was wonderful speech. Thank you, John. It's a time for dance. Our celebration is incomplete if there is no dancing involved. Coming up next is a skit based on the life and miracles of our Lord, our Savior, Jesus Christ. Sit back, relax, and enjoy the skit. Please put your hands together and give them a warm welcome. മനസ്സിനെ കുളിരണിയിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒരു ക്രിസ്മസ് കാലം കൂടി വരവായി. ജവഹർ കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമിതാ. തണുത്ത പുലരിയിൽ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ. ആഹാ, എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയാണോ? ഷോപ്പ് തുറക്കാറായി. എന്തായാലും ഞാനാണല്ലോ ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ സ്റ്റാർ. എല്ലാ വീട്ടിലും എന്നെ ആവശ്യം വരും. ലൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും ഞാനിങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർ. നിങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കോ, അതാ നല്ലത്. അങ്ങനെ പറയല്ലേ സ്റ്റാർ. എന്നെയും എല്ലാ വീട്ടിലും അലങ്കരിച്ചു വെക്കും. ബെല്ലും തോരണവും ഒക്കെയായി ഞാനിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു തിളങ്ങി നിൽക്കും. സ്റ്റാറിനേക്കാളും തിളങ്ങുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാവും. ദാ നോക്കിയേ, ആരാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? കാർഡല്ലേ? പൊടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നു. ഒരു കാലത്ത് മൊബൈലും വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് ഞാനായിരുന്നു എല്ലാം. എന്നിലൂടെ എഴുതി അയച്ചിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എത്രയായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നും അയരാജ്യങ്ങൾ വരെ സന്ദേശവുമായി പോയിരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാനില്ലാതെ എന്ത് ക്രിസ്മസ്? ഉരുകി ഉരുകി ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വെളിച്ചമാകുന്നു. ഒരു പവർ കട്ട് വന്നാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വെട്ടം. അപ്പോഴും ഞാനായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും വെളിച്ചം പകരുന്നത്.
അതൊന്നും പറയണ്ട. ഒരു കാറ്റ് വന്നാൽ അണഞ്ഞു പോകുന്ന നീയാണോ ഉരുകി ഉരുകി വെളിച്ചമാകുന്നത്? എന്നും എവിടെയും ഗിഫ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു ആഘോഷവും ഇല്ല. ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. എന്നെ വാങ്ങി കൈമാറാത്ത ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിന് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത്? അയ്യേ, നീ വെറുമൊരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ്. ഗിഫ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം? എല്ലാവരും വലിച്ചെറിയും. ഓ, എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ക്രിസ്മസിന് ഒരുങ്ങാൻ ഞാനില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ അയക്കൂ. എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങളുമില്ല. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ എന്താണ് എല്ലാവരും പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ക്രിസ്തുമസ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ? കട തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭവനത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പോകേണ്ടതല്ലേ? ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ കൂട്ടുകാർ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ? എന്നെ കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപയോഗവുമില്ലെന്നും. പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു. അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിൽ എന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്ന ഉണ്ണിയേശുവിനെ ദർശിക്കാൻ വന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് വഴികാട്ടിയായത് ഒരു സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇന്നും ഓരോ വീട്ടിലും നിന്നെ അലങ്കരിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ഹായ്, അപ്പോൾ ഞാനാണല്ലേ ഉണ്ണിയേശുവിലേക്ക് എത്താൻ വഴികാട്ടിയായത്? എനിക്ക് സന്തോഷമായി. എനിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത. ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കാൻ എല്ലാവരും അണിയിച്ചൊരുക്കി നിർത്തുന്നത് ട്രീ ആണ്. അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ നിന്നെ കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്. അതെയോ? എന്റെ പ്രത്യേകതയും കൂടി കൂട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ? സഹനത്തിന്റെ പ്രതീകമല്ലേ നീ? യേശുദേവന്റെ മുന്നിൽ സ്വയം ഉരുകി മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചമാകുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? എന്നെ ഇപ്പോൾ ആർക്കും വേണ്ടാതായല്ലേ? ആര് പറഞ്ഞു നിന്നെ ആർക്കും വേണ്ടെന്ന്? ഡിജിറ്റൽ യുഗം വന്നെങ്കിലും എത്രയോ പേരാണ് നിന്നിലൂടെ ഇന്നും സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നത്. അതെയോ? ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത് ഞാനല്ലേ? എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട. വർണ്ണക്കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ് നിന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്. എത്രയോ പേരുടെ കൈകളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴും നീ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നീ തന്നെയല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കേണ്ടത്? ക്രിസ്മസ് പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടേതായ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജാക്കന്മാർക്ക് വഴികാട്ടിയായ സ്റ്റാറും, ക്രിസ്മസ് രാത്രികളിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്ന ട്രീയും, യേശുദേവന്റെ മുന്നിൽ സ്വയം ഒരുക്കി വെളിച്ചമാകുന്ന മെഴുകുതിരിയും, സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്ന കാർഡും, സമ്മാനങ്ങളുമായി എത്തുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സുകളും എല്ലാം തന്നെ ക്രിസ്മസിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഒന്നില്ലാതെ ക്രിസ്മസ് പൂർണ്ണമാകില്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാം. എന്താ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്? അത് ക്രിസ്മസ് പപ്പയല്ലേ? അതേ, ക്രിസ്മസ് പപ്പ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമ്മാനങ്ങളുമായി വരികയാണ്. എല്ലാ ക്രിസ്മസിനും പപ്പ വരാറുണ്ടല്ലോ.
അതെ, എല്ലാ ക്രിസ്മസ് രാവുകളിലും കരോൾ സംഘത്തോടൊപ്പം ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ ജനനം അറിയിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ എത്തുന്നത്. നിങ്ങളെയെല്ലാം ഓരോ വീടുകളിലും ഒരുക്കി വെക്കുമ്പോൾ എന്നെയും എല്ലാവരും എതിരേൽക്കുന്നു. നമുക്കും സമ്മാനങ്ങളുമായാണോ പപ്പ വന്നിരിക്കുന്നത്? അതെ, എല്ലാവർക്കും സമ്മാനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കും കൂടി ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ കഥ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? അതിനെന്താ, പറഞ്ഞു തരാലോ. ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ ജോസഫും മറിയവും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കെ ഒരു ദിവസം കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ മറിയത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. നന്മ നിറഞ്ഞവളെ, നിനക്ക് സ്വസ്തി, കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ. മറിയമേ, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ദൈവം നിന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. ആ ശിശുവിന് യേശു എന്ന് പേരിടുക. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും. അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവാഹിക്കപ്പെടും. ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി, നിന്റെ വചനം എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? മറിയം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു?
മറിയത്തെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ജോസഫ് നീതിമാനാകയാലും അവളെ അപമാനിതയാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടായകയാലും രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അയ്യോ, ജോസഫ് മറിയത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചോ? ഇല്ല. ജോസഫ് ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ ജോസഫ് മറിയത്തെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട. അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ്. അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം. എന്തെന്നാൽ അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. ജോസഫ് കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു. അവൻ മറിയത്തെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു. ദൈവപുത്രനായിട്ട് എന്താ യേശുദേവൻ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ചത്? അക്കാലത്ത് ലോകമാസകലമുള്ള ജനങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി ചേർക്കപ്പെടണമെന്ന് രാജകൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. പേരെഴുതിക്കാനായി ഓരോരുത്തരും താങ്കളുടെ നഗരത്തിലേക്ക് പോയി. ജോസഫ് ദാവീദിന്റെ കുടുംബത്തിലും വംശത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടവനായിരുന്നതിനാൽ ദാവീദിന്റെ പട്ടണമായ ബെത്ലഹേമിലേക്ക് ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ മറിയത്തോടു കൂടി പോയി. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മറിയത്തിന് പ്രസവ സമയമെടുത്തു. ഈ സത്രത്തിൽ വിശ്രമിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടുമോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാകട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ അല്പം സ്ഥലം തരുമോ? ഇവിടെയെല്ലാം ജനത്തെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാ. താങ്കൾ വേണമെങ്കിൽ ആ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ വിശ്രമിച്ചോളൂ. ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇതാ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ, കർത്താവായ ക്രിസ്തു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കായുള്ള അടയാളം. പിള്ളക്കച്ചയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണും. വരൂ, നമുക്ക് പോയി ആ കാഴ്ച കാണാം. കണ്ണും കണ്ണും കാത്തിരുന്നു മണ്ണിലൊരു പൈതലിനായി, കാതോടു കാതോരം കേട്ടിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന്. കണ്ണും 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 കാത്തിരുന്നു മണ്ണിലൊരു പൈതലിനായി, കാതോടു കാതോരം കേട്ടിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന്. ആകാശവീതിയിൽ മാലാഖമാരവർ സ്നേഹത്തിൻ നിറകുടമായി താരാട്ടുപാടി ഉറക്കിടുവാനായി പതിനാറിൽ നിലച്ചിരുന്നു. ആകാശവീതിയിൽ മാലാഖമാരവർ സ്നേഹത്തിൻ നിറകുടമായി
നാവിൽ പാടി സ്തുതിക്കാം. കണ്ണും കണ്ണും കാത്തിരുന്നു പണ്ടിലൊരു പൈതലിനാ കാതോട് കാതോളം കേട്ടിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന് ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന് ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന്. ഉണ്ണിയേശുവിനെ കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആട്ടിടയന്മാരുടെ സന്തോഷം കണ്ടോ? അതെ അതെ, ആട്ടിടയന്മാർ മാത്രമല്ല, ദൈവപുത്രന്റെ ജനനം ആഘോഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ മാലാഖമാരും വിണ്ണിൽ നിന്നും മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. സ്വർഗം താണിറങ്ങി മാതാവിൻ മടിയിലുറങ്ങി വാനിലെ താരകൾ വിസ്മയമോടതു നോക്കി വാനിലെ താരകൾ വിസ്മയമോടതു നോക്കി സ്വർഗം താണിറങ്ങി മാതാവിൻ മടിയിലുറങ്ങി വാനിലെ താരകൾ വിസ്മയമോടതു നോക്കി വാനിലെ താരകൾ വിസ്മയമോടതു നോക്കി. മഞ്ഞു പെയ്യും നനുത്തരാവിൽ രാരിരം പാടി മാലാഖമാർ മഞ്ഞു പെയ്യും നനുത്തരാവിൽ രാരിരം പാടി മാലാഖമാർ ഉറങ്ങരുതേ ഇടയന്മാരെ സന്മനസ്സുള്ളവർക്കായിതാ പാരിൻ രക്ഷകൻ ദേവസുതൻ പുൽക്കൂട്ടിൽ മയങ്ങുന്നു. സ്വർഗം താണിറങ്ങി മാതാവിൻ മടിയിലുറങ്ങി വാനിലെ താരകൾ വിസ്മയമോടതു നോക്കി വാനിലെ താരകൾ വിസ്മയമോടതു നോക്കി. സ്നേഹദീപം പിറന്ന രാവിൽ വഴി തെളിച്ചു താരകങ്ങൾ സ്നേഹദീപം രാവിൽ വഴി തെളിച്ചു താരകങ്ങൾ വൈകരുതേ രാജാക്കളെ സ്വർഗത്തിൻ ദാനമായിതാ കനിവിൻ സൂര്യൻ ഹൃദയരാജൻ പുൽക്കൂട്ടിൽ മയങ്ങുന്നു. സ്വർഗം താണിറങ്ങി മാതാവിൻ മടിയിലുറങ്ങി വാനിലെ താരകൾ വിസ്മയമോടതു നോക്കി വാനിലെ താരകൾ വിസ്മയമോടതു നോക്കി. പിന്നെ ആരാണ് ഉണ്ണിയേശുവിനെ കാണാൻ വന്നത്?
കിഴക്കൊരു രാജ്യത്ത് 3 രാജാക്കന്മാർക്ക് ഒരു നക്ഷത്രം പ്രത്യക്ഷമായി. ആ നക്ഷത്രം നോക്കി ഉണ്ണിയേശുവിനെ കാണാൻ രാജാക്കന്മാർ കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങളുമായി എത്തിച്ചേർന്നു. ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ ദൂരെ നിന്നും മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെത്തി. ദൂരെ ദൂരെ നിന്നും മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെത്തി. വാനം തെളിഞ്ഞു നിന്നു, ദിവ്യതാരം തിളങ്ങി നിന്നു. വാനം തെളിഞ്ഞു നിന്നു, ദിവ്യതാരം തിളങ്ങി നിന്നു. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. മാലാഖമാരവർ വാനവീഥികളിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടി. ദൂരെ നിന്നു, ദൂരെ ദൂരെ നിന്നു മരുഭൂവിൻ വഴികളിലൂടെ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടി 3 രാജാക്കന്മാരെത്തി. കുട്ടികളെല്ലാം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുവാനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. നമുക്ക് അവരുടെ സന്തോഷം കൂടി കാണാം. തീർച്ചയായും. സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷം വന്നെത്തി മണ്ണിൽ, എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം, മണ്ണിൽ എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം.
ഭാഗ്യമായി സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബേത്ലഹേമിന്റെ മാറിൽ ഒരാരോമൽ ഉണ്ണി പിറന്നല്ലോ. ഗബ്രിയേലിന്റെ ദർശന സാഫല്യമായി സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബേത്ലഹേമിന്റെ മാറിൽ ഒരാരോമൽ ഉണ്ണി പിറന്നല്ലോ. വിണ്ണിൽ താരകൾ പൊങ്ങി തൂകി മണ്ണിൽ കോരിയ നാളങ്ങൾ പാടി അവൻ പള്ളിക്കട്ടയണിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണും ചിമ്മി തുറന്നിട്ട് കുഞ്ഞിക്കാരിട്ടടിക്കുകയായി എന്നും ആഘോഷം ഉണരുകയായി. ഗബ്രിയേലിന്റെ ദർശന സാഫല്യമായി സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബേത്ലഹേമിന്റെ മാറിൽ ഒരാരോമൽ ഉണ്ണി പിറന്നല്ലോ. പിന്നിൽ താരകൾ പൊങ്ങി തൂകി മണ്ണിൽ കോരിയ നാളങ്ങൾ പാടി അവൻ പള്ളിക്കട്ടയണിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണും ചിമ്മി തുറന്നിട്ട് കുഞ്ഞിക്കാലിട്ടടിക്കുകയായി എങ്ങും ആഘോഷം ഉണരുകയായി. എന്തു രസമായിരുന്നല്ലേ. നമുക്കും അവരുടെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തോന്നി. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കൂടി സാന്താക്ലോസായി ഒരുങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടോ? നമുക്കും കാണാം അവരുടെ ഡാൻസ്. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷം കണ്ട് സമയം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല. കട തുറക്കാൻ സമയമായി. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വീടുകളിലേക്ക് പോകാൻ സന്തോഷത്തോടെ റെഡി ആയിക്കൊള്ളൂ. നാളെ ക്രിസ്മസ് അല്ലേ? ഇന്ന് കടയിൽ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. വരൂ മക്കളെ, മക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ എടുത്തുകൊള്ളൂ. എനിക്ക് സ്റ്റാറും ക്രിസ്മസ് ട്രീയും വേണം. എനിക്ക് കാൻഡലും വേണം, ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സും വേണം. നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് കാർഡും കൂടി എടുത്താലോ? ശരി, നമുക്ക് ആ കാർഡും കൂടി എടുക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ എടുത്തു. ഇതാ അങ്കിൾ ക്യാഷ്. ശരി മക്കളെ, ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. Wow, that was wonderful skit, isn't it? Yes, of course, Adi. That was a beautiful skit. I enjoyed a lot. By the way, Adi, what is our next program? Next, let us enjoy the beautiful dance of our play class friends. Please put your hands together and welcome them on the stage. Stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Swing, swing, swing your arms. Swing, swing, swing your arms. Dance everybody and sing with me. Dance everybody and sing with me. Na na na, I'm so happy. Oh so happy. Sing with me. Na
request our beloved Principal Father to share his Christmas greetings with us. Most respected Father Matthew Chakalekar, our beloved manager, Reverend Father Joseph, Principal, and the chief guest of the day, my most beloved parents and my little stars, of course, my colleagues and my supporting staffs. See, Christmas as a celebration. Of course, these days our children were practicing little time for this performance today. And I congratulate all my little stars for their wonderful performance. Parents oru nalla kaiyadi avarku kodukkaengil as you know that we are having only KG section that we are inviting the parents to, because you are very happy to be with the program or to see the little ones and their performance on the stage. And I congratulate at the same time my colleagues, the leadership of Shiba Ma'am, my all beloved teachers and supporting staff. They are with the children always, look after them, giving guidance and practicing them for this program today. So congratulations to all my beloved colleagues and supporting staffs. And of course, today we have the presence of Father Joseph, that he given a good message, and the vibrancy of Jawahar, or the positiveness of Jawahar. And that is what we are enjoying every day. When we are with the children, when we are moving in the campus, we feel that the life. The little ones there, of course, their play, even they are wishing, they are enjoying the day, they are studying, that everything is giving us a kind of vibrancy or positiveness. And I am expressing sincere thanks to all my beloved parents for your wonderful cooperation the last so many months. Whenever anything is asking or whenever that asked to come down to the campus, you all are there. So that we are enjoying your support and cooperation always. That is why Jawahar is growing day by day. So once again, I wish all of you a very Merry Christmas and a very blessed 2024. So I wish you all the blessings of the Almighty, that for the new year. And I am expressing sincere thanks to Very Reverend Father Manager for his all guidance which he is doing every day for the institution, and of course the presence of Father Joseph. Thank you. Have a very enjoyable day, and maybe I hope that the children will have their own celebrations in the classes, and after that you can take them back to home. Have a nice day. Thank you. Thank you, Father, for your lovely words. Thank you so much. Let us now enjoy band presentation. Please put your hands together and welcome them on the stage.
Manisha. I express my words of gratitude to our chief guest, Reverend Father Josmond Tela Parambil, the principal of Holy Innocents Public School, to our manager, Reverend Father Matthew Chakalikal CMI, and also to our principal, Reverend Father Joshi Mambarndil CMI, for their valuable presence. Thank you, fathers. And special thanks to our KG in-charge Shiba ma'am, to our parents and teachers for their great support and cooperation. I thank each and everyone who are present here. Thank you all so much for being with us. Once again, I wish you all a very happy Christmas. Thank you.